प्रत्येक दिन सभा सुंदर सभा किए पाखापाखि 200 लोक सभा करते बर्तमान आम मंत्री विधायक प्रताप देवासी आप किए गल आज्ञा मो पुआ चाकरी आप आज्ञा रास्ता रास्ता मानिके आज्ञा मो विधानसभा आज्ञा मो भत्ता हारी विधायक मंत्री कारण समझे जगत जगन्नाथ विश्व ठाकुर भगवान कृष्णचंद्र द्वारिकाधिपति राधाजी घर बाहर निज देश किए ना आम एमती रूप आम कई चिन्ह पारे आम आसबानी आम निरवता भंग आम देखु अति आनंद दूर निराडंबर विषय नहीं आडंबर निराडंबर कृष्ण सखा ब्राह्मण मान बेश धारण करवा ब्राह्मण मान बेश सारा जगत में निराडंबर कंठी खंडिए वस्त्र कांधर खंडिए चादर गौतरीय मुंडर खंडे त्रिखंड। नमस्कार मु जितेन्द्रपति यूट्यूब मंच नना वीडियो को आपको स्वागत। तेबे आज प्रवचनर समय भागवत गादी रे आमर महाप्रभु बसंती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र माँ आज बसिंट तेबे आपणकर जिलार नाम ये हूँ केन्द्रापड़ा जिले में जाऊँगी केन्द्रापड़ा जिलार आली ब्लॉक अंतर्गत बौलजोड़ी ग्रामर ना आपण मैंने ये चित्र रे आपण आज प्रवचन शुणिबे प्रवचनर आधारित जे करुचंती सृष्टि जे करुचंती सी होचन हमर प्रताप चंद्र रथ आपण माने ये चित्र रे देखिबे। तेबे आसंतु हमर प्रवचनर समय हो गलानी भागवत को आधारित हेई ये होउची हमर प्रवचन। तेबे चलंतु जीवा प्रवचन आरंभ करिवे हमर पंडित प्रताप चंद्र रथ। साहित्य संस्कृति प्रेमी समस्त बंधुगण विशेषकर उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी बुढ़ा बुढ़ी मौसा माउसी वर्तमान समाज युवक बंधु कोना करे पुओ झियो भाई भौणी मान आज्ञा टे दयाकोरी कथबार्ता किए करेंगे। प्रथम अनुरोध करूँ कारण आपण मान यूट्यूब चैनल चली रेकर्डिंग हो सारा ओडिशा देखिए भारत वर्ष देखिए आमर साधनता रक्षा करवा सभा को निश्चित भाव में टे श्रृंखला रखा आम कर्तव्य आपण मैंने सहयोग कले आम कि कहना आज आपण गाँ ये बौलजोड़ी गाँव द्वितीय दिवस भागवत पारायण द्वितीय दिवस संध्या आम मान को लेकिन आज अनुष्ठित हो समस्त आपण मैंने अच्छा मुझे समस्त अच्छा भगवान भगवत सत्ता पाइबा समस्त मन भर गभीर परिकल्पना जाओ हतो दानव विवर चित्तन श्रुति तट शाश्वत नेत्रे साधु लोकन चरित पादो नतीर्थ मनार चित्तन वित्तन पूर्ण मुक्त गर्भेण तुंग शिरो जम्बुक मंच मंच सहसा निचान सुमित्र निचान सुमित्र आपणमानकर ए बापा आगे बस पार्टी करना दवा द्वारावती कटक भगवान कृष्णचंद्र होते राजा महाभारत युद्धर अवसान पर एकांग चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हो सारा पर अर्जुन बुली जाए द्वारावती कटक शशुर घर असारे खड़ु संसार सारम शशुर मंदिर हिमालय हरस्यते हरिष्यते महादू जगत
ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘର। ଛାତ୍ର କହନ୍ତି ଅସାରେ ଖୋଳୁ ସଂସାରେ ସାରମ ଶ୍ୱଶୁର ମନ୍ଦିର। ସାରା ସଂସାର ଭିତରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କେମିତି? ଆପଣମାନଙ୍କର ହିମାଳୟ ହରସ୍ୟତେ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର କେଉଁଠି? ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। କୈଳାସ ଶିଖର ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ପାର୍ବତୀକୁ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ରହିଲେ। ହରିଷ୍ୟତେ ମହାଦଧୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିବାହ କରିବା ପରେ ରହିଲେ କେଉଁଠି? ଅନନ୍ତ ଶୟନ କଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଯାଉ ସିଆଡ଼ୁ ଯିବାନି। ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିକଟତରେ ଅତି ନିକଟରେ ଏକ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତୃତୀୟ ବାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ 3 ଦିନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, 5 ଦିନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ପାଇଁ କେହି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଜାଗା ଜାଗା ଛକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲବ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରମରେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହେଉଛି। ତାର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ର ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଲାଭ ନହେଲେ ବେପାର ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ପଇସା ନ ପାଇଲେ ଏଠିକି ଆସିବାନି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଟିକେ ଆପଣ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବେ, ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, ସେ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ବାପା ପଛରେ ବସି ପାଟି କର ନାହିଁ ବସିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଜୁନ ବସିଛନ୍ତି। ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ମନ ଭିତରେ, କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ କାହିଁକି? ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ 18 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଠାକୁରେ କ'ଣ ମୋ ରଥର ସାରଥି ହେଇଥାନ୍ତେ କି? ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ରଥର ସାରଥି ହେଇକି 18 ଦିନ କାଳ ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ରଥକୁ ଚଳାଇଥିଲେ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ, କହିନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ଅନ୍ତର ଜାଣି ସେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତି ଆଶୀର ଅନ୍ତର ଜାଣି ସେ ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ଆଶୀର ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର ଜାଣି ସେ ଅନ୍ତରରେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନ। ଅର୍ଜୁନ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିଲେନି। ରାତିରେ ସଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଥିଲେ ସଖା, ଅର୍ଜୁନ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ସଖା କୁହନ୍ତୁ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ, ଅପରାହ୍ନ ସମୟ, ନଈ କୁଡ଼ିଆ ଧୀର ପବନ, ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ନ ହୁଏ ମନ। ଟିକେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମନରେ କଳ୍ପନା ହେଉଛି, ଆଶା ହେଉଛି। ଦ୍ୱାରାବତୀ କଟକର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ର, ଆମେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ 2 ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ରାଜପ୍ରାସାଦରୁ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା, ଟିକିଏ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବେଳାଭୂମିରେ 2 ବନ୍ଧୁ ବୁଲିକିରି ପବନ ଖାଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇକି ଆସିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ନା ଆପଣ କହିବେ କିଏ ମନା କରିବ? ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ କହିବେ କିଏ ମନା କରିବ? ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଗାଣ୍ଡି ଧନୁର କାନ୍ଧରେ ପକେଇଦେଲେ, 2 ପାଉଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସଖା ରହିଯା ରହିଯା,
କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆପଣ ପରା କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ବୋଲେ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ ଦି ବନ୍ଧୁ ବୁଲିକି ଆସିବା। ମୁଁ ତ କହିନଥିଲି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉ। ଏ ବୀର ବେଶ କାହିଁକି? କାନ୍ଧରେ ଗାଣ୍ଡିବି ଧନୁ, ବୀର ବେଶରେ ଆମେ କ'ଣ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା, ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବା, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲି ଆସିବା। ଠିକ ଅଛି, ଗାଣ୍ଡି ଧାନ ରଖିଦେବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ବେଶରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ବାହାରକୁ ଯିବା ନା, ହବ କ'ଣ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଆପଣମାନେ ପାଟି କରନ୍ତୁନି, ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ସଭା ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ସଭାଟିଏ, ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ସଭା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଏଠି କିଏ ବସିବେ ନା? କୁହନ୍ତୁ, ସତ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି କେହି ବସିବେ? କିଏ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅର ଚାକିରିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି? କେବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ରାସ୍ତାଟା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲାନି, ଟିକେ ଆପଣ ରାସ୍ତାଘାଟ ମନେ ପକେଇଲେନି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାନି? କିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭତ୍ତା ଟିକେ? ହାରି ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିବେ। ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ଠାକୁର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରିକାଧିପତି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ନିଜ ବେଶରେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ନ ଗୋଳିବ କହିଲେ? କିଏ ଗୋଳିବନି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ଏମିତି ରୂପରେ ଯିବା ଆମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ଆମ କେହି ଆସିବେନି, ଆମର ନିରବତା ଭଙ୍ଗ ହେବ। ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଦୁଃଖ ସୁଖୀ ଆସିବେ। ଠିକ ଅଛି, ନିରାଡମ୍ବର ବେଶ ଧାରଣ କରି ଯିବା। ଅର୍ଜୁନ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ନିରାଡମ୍ବର ବେଶ କେମିତିକା ବେଶ? ସେ ବେଶ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନିରାଡମ୍ବର ବେଶ, ଆଡ଼ମ୍ବର ନିରାଡମ୍ବର। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସଖା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବେଶ ସାରା ଜଗତରେ ନିରାଡମ୍ବର। କଟିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବସ୍ତ୍ର, କାନ୍ଧରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚାଦର ବା ଉତ୍ତରୀୟ, ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡେ ପଗିବ, ତ୍ରିଖଣ୍ଡି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅନ୍ତର୍ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନୁଶାସନ ବେଦର ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଥିବା କଟରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଲୁଗା, କାନ୍ଧରେ ଖଣ୍ଡେ ଉତ୍ତରୀୟ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହ, ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡେ ପଗିବି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତ୍ରିମୁଣ୍ଡୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ କି? 3ରୁ ଅଧିକ ନୁହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଗଲେ ଦୁଇଟା କଥା ହବ। ଏକରେ ଆମ କେହି ଆସିବେନି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତିନି, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି, ନିଅନ୍ତି କେବଳ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷମା କରିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନି, ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତିନି। ଶାଗୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଂସ ଖାଏ, ଶାଗୁଣା ମାଂସ କେହି ଖାଆନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ନୁହେଁ କି? ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଗଲେ ଆମକୁ କେହି ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବେନି, ଆମକୁ କେହି ଆସିବେନି। ନିରୋଳାରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବା, ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ସଖା କୃଷ୍ଣ ଡାକିଦେଲେ, ସଖା ଆଜି ଆଗରେ ତୁମେ ଯିବ, ଆଜି ଆଗରେ ତୁମେ ଯିବ। 18 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଥିଲି ଆଗରେ, ସାରଥି ହେଇଥିଲି, ରଥି ହେଇକି ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲ। ଆଜି ଆଗରେ ତୁମେ ଯିବ, ପଛରେ ମୁଁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇ ବାପା ଏଇ ତୋ ଗପ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କହିବି, ଯା ତୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କହିବି, ଯା ଘରେ ଗପ। ତେଣୁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ, ପଛେ ପଛେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅର୍ଜୁନ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଚମକିପଣ୍ଡ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆରେ ଏ ପଶୁମାନେ ଭେଁ ଭେଁ ହେଲା ବେଳେ, କେଁ କେଁ କଲାବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ କିଚିରି ମିଚିରି କଲେ ତାର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଛି। ବାଃ, ଏ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ। ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ, କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସମୁଦ୍ରର, ଦ୍ୱାରିକା କଟକର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବାଲିକା ଶଯ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଅର୍ଜୁନ, ପଛେ ପଛେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ପଡ଼ିଗଲା।
ମଶାଣୀଟିଏ ପଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ମଶାନ କାହାକୁ କହିବା ନା ସବାନାମ ଶୟନମ ଶ୍ମଶାନମ, ସବୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଶୋଇ ଦିଆଯାଏ। ଶ୍ମଶାନରେ ଜାତିଭେଦ ନଥାଏ। ଆ ଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମରିଗଲା ପରେ ମଶାଣୀରେ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ। ପୁଣି ମଶାଣୀ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଗାଁମୁଣ୍ଡ ମଶାଣୀରେ ডাকই কুয়া আরে কামুন্ড বসানি ডাকই কুয়া আছাড়ি জানি আরে আছাড়ি জানি দুনিয়া